آپ کا نام کیا تھا؟ ایزی ہو میری جان, ایزی ہو, بندے روندے نہیں چنگے لگدے. کتنے سال ہوئے گئے ہوئے؟ 10 سال ہو گئے. 10 سالوں میں جو تیرا باپ تیری طرف نہیں پلٹا, اگلے 10 سال ہور رولا بہ کے جب پلٹ دے تے میری تون لا دویں آ کے. انہوں نے اب نہیں پلٹنا, ان کی لائف آگے جا چکی ہے, آپ اپنی لائف آگے لے کر جاؤ نا. 19 سال کا میرا بھائی گیا ہے, میں اسے مس کرتا ہوں. وہ کس لیے گیا, وہ پاپا کو بہت مس کرتا تھا. وہ تھیلوسیمیا بچہ تھا. جس رات وہ فوت ہوا اس رات بھی وہ میرے ساتھ نا فوٹو کلک کر رہا ہے. کہہ رہا یار کر لے یار, میری زندگی کا کیا پتہ ہے, میں بیمار شمار ہوں, آج ہوں کل نہیں ہوں, کر لے میرے ساتھ جو لمحہ تھا زندگی بتا لے. یار ٹرین دیکھ لو پہلے جوانو, ہٹو تم ٹرین کے سامنے آ جاؤ گے پھر. اب سین یہ ہے کہ ہمیں یہاں پر ایک شہزادہ ملا. السلام علیکم. کیسے ہیں بوس؟ الحمدللہ, آپ خیریت سے ہو؟ ٹھیک ٹھاک, طبیعت صحت اچھی ہے؟ جی جی. ٹینشن ہے کوئی؟ بس بوس کئی ٹینشن ہے, کئی ٹینشن ہے. کوئی ایک تو تھوڑی ہے. آپ کی ٹینشن ہی سننے کے لیے میں نے کیمرہ آن کیا ہے, اور آپ کی جو مشکل ہے وہ میں نے اپنے جوانوں کو دکھانے کے لیے اس وقت کیمرہ آن کیا ہے. کیا مسئلہ ہے میرے بھائی کا؟ بوس بس زندگی میں کچھ ایسے مسئلے ہوتے ہیں جو انسان نہیں بتا پاتا اپنے رشتہ داروں کو. رشتہ دار تو سوچتے ہیں کہ ہم بہت خوش ہیں, پر کچھ پریشانیاں ہوتی ہیں ایسی. ٹھیک ہے. بیسیکل پریشانی مجھے زیادہ رہتی ہے اپنے والد کی. میرے والد نے کی ہیں 2 شادی ہیں, وہ اب ہمارے ساتھ نہیں رہتے. وہ رہتے اپنی دوسری بیگم کے ساتھ, ہمارے ساتھ نہیں. آتے جاتے بھی نہیں ہیں. چھوٹی سی بہن ہے, مس کرتی ہے پاپا کو, میں بھی مس کرتا ہوں, یاد آتی ہے. 3 بھائی تھے, وہ بھی فوت ہو گئے ہیں. پھر بندہ کیا کرے. تو اب ابا جی ساتھ رابطے میں نہیں ہے, حال چال نہیں پوچھتے ہیں؟ آتے ہیں کبھی کبھار آتے ہیں, خرچہ دیتے ہیں؟ خرچہ دے رہے ہیں. پھر کیا ٹینشن ہے؟ بس بوس کمی تو محسوس ہوتی ہے نا ماں باپ اماں کی. آپ کے ساتھ رہتی ہیں؟ اماں ساتھ ہے, چھوٹی بہن ہے. طبیعت ان کی ٹھیک ہے؟ نہیں وہ بیمار شمار رہتی ہے. اللہ پاک انہیں صحت تندرستی دے. کیا وجہ بنی تھی, مطلب یہ جو کس عمر کتنی تھی آپ کی جب آپ کے گھر میں آپ کے اوپر یہ مسئلے درپیش ہوئے, آنا شروع ہوئے؟ تقریباً میری ایج تھی تب 4-5 سال. اوئے ہوئے. تب سے والد گئے ہیں. والد کو گئے بھی ہو گئے ہیں 10-12 سال. آج کتنی عمر ہے تمہاری؟ آج میری ہے 17 سال. کرتے کیا ہو؟ میں جاب کرتا ہوں. کیسے پورا کر رہے ہو پھر گھر کا معاملہ؟ بس بس ایسے ہی ہے مشکل کے ساتھ. 2 جاب ہیں میری, ایک گاڑیوں کا ہے وہ سیکھ رہا ہوں, اور دوسرا آئی فون برانچ میں کام کر رہا ہوں, آئی فون ریپیئر سیکھ رہا ہوں. ابا جی سے کبھی اپنے دل کی بات کی ہے کہ ابا جی میرے تو نہیں رہا جاندہ, میں بڑی مشکل چ آ گیا, میں تہاڈے نال رہنا چاہنا وا, تسی آؤ گھر, میرے سر تے رہو, مینوں پتہ لگے کہ تسی ہیگے ہو, مینوں کوئی کاروبار کرا دیو, مینوں کسے پاسے لاؤ, میں اپنی ماں تے اپنی بہن دا خرچہ چکن جوگا ہوں. ایسی بات کبھی کی ہے ابا جی سے؟ اس گل ہی تے نہیں ہوندی. بندے تو ماں پیو نال گلاں نہیں نہ ہوندی. والد نہیں جانتے پتہ نہیں کننا کو انہاں نوں مس کرنا, ہر روز انہاں نوں یاد کرنا. دل ہوندا وہ آن, میں انہاں نوں دباواں کٹاں ناپاں, لیکن وہ اس چیز چ آندے ہی نہیں نے. وہ جڑے ہن دوسرے انہاں دے نال اٹیچ ہو چکی دوسری فیملی, وہ اس چیز نوں نہیں پسند کردے کہ اپنے جا کے بچیاں نوں ملن. میں اتنا مس کرنا اپنے والد نوں کہ شاید ساڈی پہلے وگری زندگی ہو جائے جدوں اسی خوش رہنے ساں, خوشحالی سی ساڈی زندگی 'ਚ, سارے بھੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ, ماما پاپا نال سن, اسی بھی خوش ساں, اٹھنے ساں. ہن اٹھدے پریشانیاں نوں متھے لائیدا, صبح نوکری تے جائیدا, انہاں دیاں 100 گالاں سنی دیاں, پھر جا کے کتے روزگار لگدی. آپ نے ابھی ایک بات کی کہ بات نہیں کر سکتے, آپ سے ہو نہیں پاتی. کبھی اپنے ابو کو درد سنایا اپنا, کبھی اپنے ابو کو یہ بات بیٹھ کے بتائیے ایسے سامنے بیٹھ کے کہ ابو جی میری یہ تکلیف ہے, یا آپ جب ابو گھر آتے ہیں صرف ان کے ساتھ بیٹھتے ہو, کھاتے پیتے ہو, ہنستے کھیلتے ہو, اور ابو چلے جاتے ہیں, یہ ہوتا ہے؟ ابو سے بات تو نہیں ہوتی, ابو اس بات میں نہیں آتے, نفرت کرتے ہیں. یہ اس بات کی طرف آتے ہی نہیں ہیں. کبھی بتاؤں بھی تو وہ نہیں سنتے, وہ کہتے ہوتے یار تیرا مسئلہ نہیں ہے, یہ میرا مسئلہ ہے. پر وہ نہیں جانتے یہ ہمارا بھی مسئلہ ہے ساتھ میں. چلو ایک کام کرتے ہیں, اگر میں تمہیں کہوں ابھی اپنے ابو کو کال کرو, کر لو گے؟ انہوں نے کال ہی نہیں ریسیو کرنی میری, نہیں اٹھائیں گے, میرے ساتھ نہیں بات کرتے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے نہیں اٹھاتے یار, باپ ہے, کال اٹھائیں گے. نہیں کرتے, وہ نہیں کال میرے سے بات نہیں کرتے جلدی.
मैं ही करता हूँ, जब भी करता हूँ वो नहीं करता। मतलब तुम जब बात करते हो तुम पे गुस्सा करते हैं, शाउट करते हैं, चीखते चिल्लाते हैं? ऐसे ही करते हैं। क्यों यार? बस वो कहते तेरा रवैया मेरे साथ जब तक ऐसा है ना, मेरी दूसरी शादी की वजह से, पर वो तो बोस तो रहे। तुमने रवैया क्यों उनसे खराब किया है? घर आए, मेरी छोटी बहन को साथ रहे। यारा देख मेरी बात सुन, मैं तुझे एक बात बताता हूँ। तू यकीनन बदतमीजी भी करता होगा उनसे, नहीं, कभी नहीं, करता होगा। कभी नहीं की बॉस। तूने बदतमीजी की होगी तो उनका दिल दुखा होगा और उन्होंने तुझसे किनारा किया होगा। बॉस मैं सिर्फ राइट पे बात करता हूँ उनके ओहो, साथ। बात करने का अंदाज तुम्हारा बदतमीज वाला होता होगा ना। वो आते हैं, प्यार करते कभी हैं। ऊंची आवाज में बात की है उनसे? कभी नहीं, कभी कोई खुदा ना खास्ता उनकी गुस्ताखी को तो नहीं की, बदतमीजी तो नहीं की अब्बा ना, जी से? कभी पक्की नहीं, बात है? कभी नहीं। किस अंदाज में बात की है, क्या कहा था उन्हें तुमने? प्यार से मिलते हैं, कैसे हैं अब्बा जी, आए हैं, मिलते हैं, बस उसके बाद वो चले जाते हैं। आते ही थोड़े टाइम के लिए, ज़्यादा नहीं आते। ऐसा हो ना कभी आए, हफ्ता रुक जाएं, 3-4 दिन, आते ही नहीं ऐसे। घंटे के लिए आए हैं, बस मिला है छोटी बहन को, मुझे नीचे मिल के चले जाते हैं। कभी अकेले बैठ के उनको अपना दर्द सुनाने की कोशिश नहीं की तुमने? कोशिश कई बड़ी की है, वो नहीं बात सुनते। वो कहते थे यार इस मौजू पे मेरे ऊपर मेरे साथ बात ना किया कर, ये मेरा मसला है, तेरा मसला नहीं है। अगर मैं तुम्हें कहूँ अभी कॉल मिलाओ और उनसे बात करो, मैं बात करूँ उनसे, करके देख लें, क्या कहते हो? करके देख लें कि खैर भाई फान भाई, आपका बेटा ऐसे दुखी रहता है, आपके साथ बात करना चाहता है, तो आप उसकी क्यों नहीं बात सुनते? हाँ। करके देख लें। अच्छा जवानों, सीन इस तरह है कि हम कॉल करने ही वाले थे तो फिर आपका नाम क्या था? इजी हो मेरी जान, इजी हो, बंदे रोंदे नहीं चंगे लगदे। शहजादे, शहजाद, शहरियार, हाँ। शहरियार। शहरियार ने डिसाइड किया कि यार मैं अब्बा जी को कॉल नहीं करूँगा। उसकी वजह यह है कि ये उनको इन्वॉल्व नहीं करना चाहता अपनी लाइफ में, इस ख़ास तौर पे इस चक्कर में कि ये जो व्लॉग बना रहा है और ये जो अपनी बात जवानों तक पहुंचाना चाह रहा है, इसका व्लॉग में आने और ये बातें बताने की गर्ज ये है कि ये अपने जैसे दूसरे जवानों को बता सके कि भाई देखो तुम्हारे पास तुम्हारा बाप भी है, तुम्हारी माँ भी है, तुम्हारे बहन भाई भी हैं, तुम सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक एसी के नीचे सो रहे हो, उठ रहे हो, खा पी रहे हो, गाड़ियों में घूम रहे हो, जेब में पैसे रखे हुए तुमने, उसके बावजूद तुम नाशुक्री कर रहे हो और छोटी छोटी चीज़ों पर अल्लाह से दूरी इख्तियार करके बैठे हो। ये बच्चा सिर्फ ये मैसेज देना चाहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में क्या क्या फेस कर रहा हूँ। एक 19 साल का जवान भाई अभी खो के बैठा है वो, और अभी ऑफ कैमरा वो ये जुमला कह रहा था कि वो भी पापा की याद में गया है, वो पापा को याद कर करके रोता था, कुड़ता था। ये जो कुड़ना है ना, ये कुड़ना मारता है इंसान को अंदर से। बाहर वाले को, देखने वाले को ये बात नहीं पता चल रही होती कि अंदर क्या चल रहा है। मेरी जान, दिल ना छोटा कर मेरी जान, तू अभी बहुत आगे जाना है तूने शहजादे, बहुत आगे जाना है। इस दुनिया को बता, इसको इस बात का यकीन दिला कि अगर मेरे पास कुछ नहीं है ना तो मैं फिर भी अल्लाह से ले लूंगा सब कुछ, क्यों नहीं, ऐसा ही होगा। कोई आखिर नहीं आ गई यार। बंदे जीन वास्ते पैदा हुए ने, अगे जान वास्ते पैदा हुए ने। अभी तुम अपने भाई के बारे में बता रहे थे 19 साल वाले, वो क्या सीन है? फिर बॉस वो तो बीमार शुमार, हम्म। मरीज टाइप जैसे बंदा नहीं होता, आ जाए कल नहीं है, उसे इतनी मतलब बीमारी से मुराद डिप्रेशन हो गया था उसे? डिप्रेशन भी था, वो थैलोसीमिया बचा था, ओए 19 साल का। मेरे पापा को इतना मिस करता था, बस ये समझ लो यार बॉस कि वो पापा की याद में गया है। मैं भी मिस करता हूँ, इतना मिस करता हूँ कि मैं पापा को बड़े बता नहीं सकता। ये पापा सीन से है कोई मेरी। शिकवा है? शिकवा यार बॉस, क्या शिकवा है? माँ बाप के साथ बंदा क्या शिकवा कर सकता है? ये तो नहीं आना चाहिए यार, हमारी लात को क्या क्या चाहिए। उनके और भी बच्चे हैं दूसरी हैं, वाइफ से, हैं। तो उनके साथ भी उनका यही बिहेवियर है जो उनके तुम्हारे साथ साथ? ठीक है, उनके साथ ठीक है, उनके साथ जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, गमी खुशी में, हर चीज़ में उनकी हर चीज़ ठीक है। हमें टाइम नहीं दे रहे, उनको गाड़ियों में भी घुमाते हैं? उन्हें गाड़ियों में भी घुमा रहे हैं। हम बॉस ऐसे ही चल रहे हैं बस। तुम्हारा दिल नहीं चाहता तुम भी घूमो उस गाड़ी में अपने अब्बा जी बॉस के साथ? क्यों नहीं दिल चाहता यार, प्रॉपर्टी है, अगर देखा जाए कोई बाप की मिल्की है तो लात की होती है ना। इस पे आके दिल दुखता है। कहा है कभी उनको ये? कभी नहीं कहा, हिम्मत ही नहीं पड़ती। क्यों नहीं की? उनका रवैया ही ऐसे होता है, जब आते हैं गुस्से में, बस ऐसे, इसके अलावा नहीं बात। सीखा क्या अपनी जिंदगी में ये सब गवा के तुमने? बस बॉस नाशुक्री इंसान को करनी चाहिए। ਮੈਨੂੰ लगता तू दिल छड़ के बैठा है। दिल नहीं छड़ना बॉस यहाँ। मुझे ये बता, इस वक्त दोपहर के 3:15 बजे है क्यों तू यहाँ पे? बॉस काम तो भी फोन है, छुट्टी कर ली, कमरे ਵਿੱਚ पेन है, सगों छुट्टी की थी। परेशानियां दे मारे मैं इत्थे आया कि यार चलो इत्थे तन्हाई कला बैठ के अगर रोना भी चाहांगा तो कोई
ਸਮਾਨਾ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਖੈਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਹੁਣ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਸ ਜਾਨ ਤਲਬ ਹੋਈ ਨਿਕਲ ਜੀ ਕੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੀ ਅੱਗੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਮੈਰਿਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਾਈਫ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। मुझे एक बात बताओ, इधर आओ। आसानी किसको चाहिए होती है? इंसान को ही चाहिए यार। आसानी उसको चाहिए होती है जिसपे मुश्किल होती है। मिसाल के तौर पे पानी कौन पीता है? प्यासा। प्यासा। आसानी किसको चाहिए होती है? जिसपे मुश्किल हो। मुश्किल हो। ज्यादा आसानी किसको चाहिए? जिसपे ज्यादा मुश्किल हो। है। ठीक है। और ज्यादा खुश आप किसको समझते हो? जिसपे ज्यादा आसानी हो। आसानी है तो फिर ज्यादा आसानी किसके पास आएगी? जिसने ज्यादा मुश्किल उठाई हो। उठाइयो। तो ये आप मुश्किल थोड़ी उठा रहे हो, आप तो ज्यादा मुश्किल उठा रहे हो भाई। तो जब आप ज्यादा मुश्किल उठा रहे हो तो आने वाले वक्त में ज्यादा आसानी भी तो आपको ही आनी है। मैं ये बात करता हुआ मुस्कुरा रहा हूँ, देख मुस्कुरा रहा हूँ। तुझे क्या पता मैंने जिंदगी में क्या क्या फेस किया है मेरी जान। मैं तेरे लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन होना चाहिए हूँ। मैं तुझसे 10 साल बड़ा हूँ। तू 17-18 साल का है, मैं 28 साल का हूँ। 10 साल ज्यादा मैंने तुझसे जिंदगी देखी है। मैं तुझे अभी बता देता हूँ, ये जो तुझे छोटी छोटी टेंशनें हो रही हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता तुझे एंजाइटी करेंगी। ऐसे ही हो रहा है। वो फिर तुझे डिप्रेशन होगा, होता है। वो फिर तेरी दर्दें निकलेंगी। कभी कमर में दर्द होगी, कभी बाजू में दर्द होगी, कभी सर में दर्द होगी, कभी आंखों में दर्द होगी। वो दर्द तुझे माइग्रेन में कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसा ही है। तो तू मेरी तरह 28 साल की उम्र में क्यों मरीज बनना चाहता है भाई? मैं अगर तेरी उम्र में वो सब कर लेता जो मैं आज सोचता हूँ, फिर तो क्या ही बात थी लाले। यार लाले मैं भी तो यही चाहता हूँ। हैं जी, वक्त निकल, देख तुझे समझाने वाला चाहिए था। ऐसा ही। अल्लाह ने मुझे तेरे पास भेजा है। मैं तुझे अपना अल्लाह ने नंबर अभी करम देकर किया। जाऊंगा, ठीक है? मदद नहीं मंगनी किसे को लो, ऐसे ही। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਔਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਏ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਔਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲਵਾਏ। किसी बंदे की कोई औकात नहीं कि कोई किसी के लिए कुछ कर सके। जो तू अपने लिए कर सकता है ना, वो तू नहीं करना भाई। बैठ के रो ले, 10 दिन रो। अगर तेरे बाप को पिछले कितने साल हुए गए हुए? 10 साल हो गए। 10 सालों में जो तेरा बाप तेरी तरफ नहीं पलटा, अगले 10 साल और रो ले बह के। जब पलट जाए तो मेरी तौन ला दवी आगे। उन्होंने अब नहीं पलटना, उनकी लाइफ आगे जा चुकी है। आप अपनी लाइफ आगे लेकर जाओ ना। इतने कामयाब हो जाओ कि कल को जाके अपने अब्बू के पैरों में रखो चीजें और कहो लो अब्बू जी आपका बेटा कामयाब होकर आ गया, मैं पूरी दुनिया आपके ऊपर से वार के फेंक दूं। ऐसा ही यार चाहता हूँ वो। ये जज्बा रख के मैंने कामयाब हो के अपना बाप वापस लेना है। मैंने अपने बाप को ये बात बतानी है कि अब्बा जी मैं बेटा आपका ही हूँ, मैं भी थका नहीं, हारा नहीं, मैं भागता रहा। फिर अब्बे को जो तू जफ्फी डालेगा और जो तू इंजॉय करेगा ना, देख अब्बा तो चाहिए ना भाईजान वापस। चाहिए चाहिए वो चाहिए। हर कोशिश करके देख ली अब्बा जी नहीं पलटे। बस अम्मी अब्बू को इकट्ठे देखना एक बारी। इंशाल्लाह मेरी अल्लाह दिल करे। से दुआ है, अल्लाह ताला तेरे अब्बू के दिल में तेरी अम्मी के लिए और तेरे लिए और तेरी फैमिली के लिए मोहब्बत और नरमी पैदा करे। ओए ओ मालक सब कर सकता है। बस उस ए। सोने रब अगे रोईदा यार। ए जेड़ी स्माइल आई सी ना बस कह के, जेड़ा लंबा सांस आया ना तुझे अल्लाह के बारे में सोच के, ऐसा मेरी जान वो सब बदल सकता है। उसके लिए क्या मुश्किल है? उसने तो कुन कहना है और काम हो जाना है। मसले तो हमारी जिंदगियों में भाई, तो आपने अब टेंशन नहीं लेनी। नहीं लेनी, ठीक है? अभी आप फलो फूलो, खुल के हथ मार, दुनिया बड़ी वड्डी है। किसी दूसरे शहर निकल जा, किसी दूसरे शहर जाके काम कर, हिजरत कर। उस पीछे कुछ स्पोर्ट लिख लो। मैं वो जाना नहीं चाहना। करेगा कोई, मेरे मुंह चो कुछ निकलेगा। कोई सक्के प्यो ने तेरी सपोर्ट नहीं की थी, और किदी सपोर्ट चाहिए थी तेनू भाई? कोई किसकी अगर- सपोर्ट लेगा? कोई अगर अनजान थोड़ी सपोर्ट कर दे तो मैं चाहना कि मैं बाहर चला जा, मैं मैकेनिक ओ यार एक ते बाहर वाले दिमाग बदल लो, अल्लाह दा वास्ता है तानू भाई। कैसे जाएगा बाहर बता? बस कोई फैशन सीखूंगा और जाऊंगा ना। केड़ा फैशन सीखने? मैकेनिक, कार मैकेनिक। मतलब पैशन, कोई प्रोफेशन सीखोगे आप? ऐसा ही है। कोई आपको आकर क्यों सिखाएगा? आप उसको पैसे दे रहे हो सीखने के? नहीं तो क्यों सिखाएगा? सीखना शौक है। किसने? मैंने। आग किसको लगी हुई है? मुझे। बाहर किसने जाना? मैंने। ते फिर काम किन्नू करना पैना है? मुझे। फिर एकदम नहीं होना। आप अगर बैठ कर ये सोचो ना कोई आ जाए मुझे ले जाए, वो ड्रामो फिल्मों में होता है भाई। यार बस इसलिए तो पैसे कर रहे हैं कि यार चलो कभी तो अल्लाह देखिए स्वप्न लगाएगा मैं ना, और कभी आपको एक प्लान देता हूँ, आप उस प्लान पे काम शुरू करो। 3 महीने में तेरी जिंदगी में सुकून ना आए, 3 महीने में तेरी जिंदगी आगे ना बढ़े, आके मुझे जो चोर की सजा होगी वो दे दियो भाई। एक प्लान देता हूँ छोटा सा, आपने कुछ नहीं करना। बताएं। आपने क्या करना है? आप मैकेनिक बनना चाहते हो, बनना चाहता हूँ। उस काम का आपको शौक है, शौक है। आप मेरा भाई
किसी भी मैकेनिक की शॉप पे जाओ, उसको कहो सर 3 दिन का 1 हफ्ते का मेरा ट्रायल ले ले, मैं काम करता हूँ, आप मेरा काम देख। काम आता है, आता है, अच्छे खासे कारीगर हूँ, ट्यूनिंग श्यूनिंग गाड़ी की कर लेते हो, कर लेता हूँ, इतना कर लेता हूँ। ट्यूनिंग कंप्लीट अच्छी कर लेते हो, उसको ट्यूनिंग करके दिखाओ, उसको सब कुछ बताओ, अपना काम दिखाओ, वो आपका काम देखेगा, वो आपका काम देखेगा, फिर वो आपको बताएगा कि आप किस कैलिबर के हो, आप कितनी सैलरी डिजर्व करते हो, वो आपकी सैलरी लगा देगा। कम से कम मरी से मरी 20,000 भी सैलरी अगर लग जाती है, गुजारा हो जाएगा। हो जाएगा। नहीं भी होता तो आपको करना पड़ेगा। आपको क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि आपको पता है कि आपको काम ही 20,000 का आता है। अब पैसे बढ़ाने बनाने स्किल बढ़ा ले भाई, वहीं पर रह, जिस आदमी से तू 20,000 ले रहा है उसी के पास रह, काम सीख, इतना अच्छा काम कर कि वही आदमी तुझे महीने का 60,000 भी दे, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद। ठीक हो गया, सीख लिया। 0 से 20,000 पे आया, 20,000 से 60,000 पे आया, 60,000 से आगे तूने जाना है भाई लाख पे। वो कैसे जाएगा? जैसे 20 से 60 पे आया, इसी तरह अपनी ग्रोथ बढ़ा। देख टाइम लगना है भाई। अगर तू, अब मुझे नहीं पता कि तू मेरी ये सारी बातें सुन के बोर हो रहा है, तुझे फिक्की लग रही है, तुझे ड्रामेटिक लग रही है, वो तेरी अपनी मर्जी है भाई। ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। हाँ वो तेरी अपनी मर्जी है मेरा भाई। जब तू लाख पे पहुंच जाएगा, तुझे आएगा सुकून का सांस, आए है। मजा आ गया जिंदगी का। हालांकि लख नाल भी कुछ नहीं बनता जिन्होंने ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ना, लेकिन तुझे ये पता होगा कि भाईजान मैं 0 से चल के लाख पे पहुंचाऊं, और जो मेरा मालिक मुझे लाख पे पहुंचा सकता है वो मुझे अगले 3 महीने में 10 लाख पे भी पहुंचा सकता है। पहुंचा सकता है कि नहीं? पहुंचा सकते। तो जब वो पहुंचा सकता है, फिर तुझे एक चीज और सीखने को मिल जाएगी इसी जर्नी में। पता है क्या? तुझे ये सीखने को मिल जाएगा, नाम क्या बताया था? शरिया। तुझे ये सीखने को मिल जाएगा, तू अपने आप को कहेगा शरियार साहब आप कर सकते हैं, आपने टाइम लगाया है तो आप यहाँ पहुंच गए हैं। सेम एज आप जिंदगी में फिर आगे की तरफ ही जाएंगे भाई। ऐसा ही। अब आप ये सब कैसे कर सकेंगे मैं बताऊं? जब आप टेंशन लेना छोड़ेंगे। आपकी असल टेंशन पता है क्या है? मैनू पैसे आ जान, पैसे आ जान यार, किसी तरह मेरी जिंदगी बस। ये है नहीं है? इंसान की जरूरत ही पैसा है। अरे जानी ये है ना, है। ये फीलिंग देख, मैं गलत तो नहीं बता रहा, तू सोच रहा होगा यार इसको मेरा कैसे passion पता। भी है, लेकिन मैं पैसों को जैसे यार ये छोड़ रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ यार रहने दे, क्या करना है इसमें? जानी देख, पैसे तू चाहिए। तू ये बात अभी सोच रहा होगा कि यार सुहेब भाई को ये बातें कैसे पता, मेरे अंदर की बातें हैं ये। तो हल्का हो है तू इस टाइम, मैनू कितों मेरी जिंदगी बस बदल जाए, बदल जाए, बदल जाए। मछली नहीं होती जैसे पानी से बाहर, वैसे फड़फड़ा रहा तू अपनी जिंदगी में इस वक्त। तेरे ऊपर वो कैफियत तारी है। उससे बचने के लिए तुझे तरीका बता रहा हूँ, अपने आप को एक स्केड्यूल में डाल, एक रूटीन बना अपनी। वो रूटीन कैसे बननी है? जब तू कहीं पे नौकरी ज्वाइन करेगा, ये मैं तुझे सब कुछ वो बता रहा हूँ जो मैंने किया है, ये मैंने किया है, तो मुझे सुकून आया है। बस नींद नहीं आती अब तो, 3-3 दिन में सोता नहीं हूँ। आएगी ना जब तू सोचो काम पे में। देख, जब तू काम पे जाएगा, तूने ये नहीं सोचना, ये नहीं सोच रहा कि मैनू इन्ने घट पैसे लभ रहे ने, इन्ने घंटे काम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, वो कर रहे हैं। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। खोना पड़ता है। तो अभी जो आपने खोना है, अपनी वो ख्वाहिश खोनी है। ये जो तू अपना देख कितना अजीब सा मुंह बना रहा ना, डाउन सा, ये तेरा मुंह नहीं बन रहा भाई, ये मेरा भी ऐसा ही बनता था। ये अंदर से थ्रिल्स आती हैं बंदे, हाय 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 हाय, आया लंबा सांस आया। अपने गम, अपनी तकलीफें, अपनी ख्वाहिशात को एक जगह देखकर हौका भरा अपने भाईजान। सबका यही हाल है इस दुनिया में, हम सब एक ही मछली के, एक ही तालाब की मछलियां हैं भाईजान। आप इस बात को समझें। मैं आपके लिए शहरियार भाई यही कर सकता था कि मैं आपको होप दे दूं। मैं आने वाले वक्त में भी तेरे साथ हूं। प्रोग्रेस कर, अभी तुझे नंबर देकर जाऊंगा, ठीक 2-3-4 महीने बाद मुझे फ़ोन कर और बता, सुहेब भाई आप मिले थे, आपने ये बात बताई थी, सुहेब भाई आज मैं वो शहरियार नहीं रहा, अल्लाह ने चाहा। सुहेब भाई आज मैं 60,000 रुपया जेब च रख के घूमना वा महीने का। ऐसा ही है। समझ रहा बात? अल्लाह करे। अब मन कैसा है? अब ओके। अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बता, मन हल्का हुआ है? यार भाई तेरे साथ बात हो गई है ना, जो चीज़ आपने बताई है बड़ा सुकून मिला। गलत तो नहीं बताया मैंने कुछ? करेक्ट। आपको मैंने कोई मिसगाइड तो नहीं किया? नहीं मैंने आपको ये तो नहीं कहा कि बाप छोड़ गया है, बाप तो बुरा है उसको छोड़, ये तो नहीं कहा। नहीं ऐसा बाप की हुर्मत तो नहीं मैंने आपको खराब करवाई। ऐसा मैंने आपको क्या बात की है? बाप की इज्जत करनी है। करनी है। भले बाप ने छोड़ दिया या बाप साथ है, वो बाप है। इमेजिन कर, बाप ही ना होता तो शहरियार कहाँ से होता? ऐसा ही है। बाप के बिन शहरियार का कुछ तो भी नहीं वजूद ही ना होता भाई। बाप साथ नहीं है तो क्या हुआ? बाप का नाम तो है। आपको ये तो पता है मेरा वालिद कौन है? इस जमाने में वो इंसान गाली है जिसको यही नहीं पता कि मेरा बाप कौन है। किसी ਨੂੰ गाल ਕੱਢਣੀ ਹੋਏ ना, ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੀਦਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ नहीं पता तेरा प्यो केड़ा। तो आपका बाप आपका मोहसिन है, ऐसा ही। उनके एहसान हैं आप पे।
آپ ان کے احسانوں کو دیکھیں, آپ ان کے دیے ہوئے دردوں کو مت گنیں. یہ بہت مشکل ہے لیکن آپ یہ کریں. آپ کو نہ فائدہ ہوا شہریار بھائی, آپ مجھے گالیاں دینا یار, نہیں، میرے جانے کے بعد نہیں, میرے منہ پہ دینا کہ یار تو مینوں غلط گل پڑھا کے گئے. ایسا نہیں. بات سمجھ رہا؟ دنیا کو دیکھو کم, اپنا کام کرو زیادہ. آپ جتنا دنیا کو دیکھو گے اتنا زیادہ مشکل میں آؤ گے. اسی لیے کہتے ہیں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو, اپنے سے اوپر والے کو نہیں مت دیکھو, تنگ ہو جاؤ گے. ہوتا یہ انسانی فطرت ہے, آپ کے قابو میں نہیں رہنی آپ کی سوچ, آپ تنگ ہو جاؤ گے. ہوں میرا بھرا ہو گیا ببر شیر, اوکے ہو گیا. کیا کرے گا آپ؟ بہن کی کہاں سکھوں، کرے گا؟ کہیں بھی کیسے ڈھونڈے گا؟ جا کے ڈھونڈوں گا نا, دیکھوں گا. اے گلے, مجھے خوشی پتہ ہے کیا ہوئی, تو نے یہ نہیں کہا کہ آپ بتا دو کہیں. شہزادہ, اپنی خود کی ہمت پہ. اے گلے, بھائی اپنی ہمت پہ شہزادہ, جو کرنا اپنی ہمت یہ بات ہے, جو کرنا ہے دنیا کو بن کے دکھانا. ایتھے رکھ. شہریار یہ ہے, شہریار ایک برانڈ بنے ایتھے گا. گڈی کنوں چاہیے؟ مجھے شہریار نو. مجھے چاہیے. بڑا گھر کس کو چاہیے؟ مجھے چاہیے. شہریار کو. مجھے میری والدہ کے لیے بڑا گھر, آئے آئے گاڑی, آئے. سب کچھ چاہیے, آئے پیسہ آئے. چاہیے, آئے والدہ آئے. خوش ہو. کیا بات ہے, اللہ تجھے اتنا کامیاب کرے میری جان. تو اپنی ماں کے آگے ان کے قدموں میں اتنا پیسہ رکھے اور کہے لے ماں مرضی دی سوسائٹی دے وچ پلاٹ ویک, مرضی دے نال اپنا گھر بنوا, محل بنوا, تے مرضی نال میری ماں جنہ مہنگا جھومر لوانا ہی لوا, جننے مہنگیاں آئٹماں گھر لوانیاں نے لوا, اپنی مرضی دا محل تیار کرا. بس میں کہنا زندگی بدل دینی. ہائے 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 ہائے, کی کرنا یہ ہے؟ سب کچھ ہو یہ ہاں والدہ نے کہنا ایک چیز تے ہاتھ رکھو میں تانوں 3 دلاواں گا, ساجی, ایک دے نال 2 دلانی. اے گل ہے, اے سوکھا نہیں. اب مجھے یہ بتا دے کہ تو نے اپنی چھوٹی سی زندگی میں کیا کھویا ہے؟ یار سب سے قیمتی بھائی میں نے اپنا نا بردر کھویا. اوئے 19 سال کا, 19 سال کا میرا بھائی گیا ہے, میں اسے مس کرتا ہوں. وہ کس لیے گیا, وہ پاپا کو بہت مس کرتا تھا. وہ تھیلوسیمیا بچا تھا. جس رات وہ فوت ہوا اس رات بھی وہ میرے ساتھ نا فوٹو کلک کر رہا ہے, کہہ رہا یار کر لے یار, میری زندگی کا کیا پتہ ہے, میں بیمار شمار ہوں, آج ہوں کل نہیں ہوں, کر لے میرے ساتھ جو لمحہ تھا زندگی بتا لے. والد تو تیرے سامنے ہی آتے جاتے کم ہیں, میرے لیے آتے ہیں, آپ کا تو مجھے پتہ نہیں آئے ہیں یا بعد میں نہیں آئے. اب اس کی یہ باتیں مجھے یاد آتی ہیں, یار تو نے سچ کہا ہے, جب سے تو گیا نا والد نے اصل میں بھی کنارہ کر لیا ہے. ویسا نہیں کنارہ کہ آتے جاتے نہیں, کبھی کبھار آتے ہیں, لیکن ویسی سوچ چھوڑ دی ہے جیسے کرتے تھے فکر, یار اسے یہ چیز چاہیے یہ چیز چاہیے, وہ چھوڑ دی ہے کہ یار نہیں, جب وہ ہی نہیں ہے ان کے ساتھ میرا کیا ہے, بس خرچہ بھیج دیا اور بس ختم ہے گانا. پھر وہ سب میں بس یہی کہنا چاہوں گا, جن کے پاس مر جاتے وہ بھی تو ہیں نا, جن کے پاس ہیں وہ قدر نہیں کر رہے. میں بس روز ویٹ یہی کرتا ہوں یار آج بابا آئیں گے, آج آئیں گے, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے میں کہنا چاہ رہا ہوں سب بھائیوں کو جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, اپنے ماں باپ کی عزت کریں. جن کے باپ ہیں وہ بھی صبر سے چلے, اور جن کے نہیں ہیں وہ بھی اللہ سے ہمت اور طاقت مانگے بس. ٹھیک ہے, آپ نے کھویا کیا یہ تو آپ نے بتا دیا, اب مجھے بتاؤ اس زندگی میں آپ نے پایا کیا آج تک؟ ابھی تک تو کچھ نہیں ایسی کہ جو ایکسپینسو چیز میں نے لی ہو. یار کچھ بھی گننا نہیں. نہ شکریہ والا جملہ بولے ہیں تو یار. یار وہ سالے تے کہ نہیں نہ ہو جی, کیونکہ میں جس چیز تو میں بتاؤں آپ نے خوشی کیا ملی ہے, پایا ہے, میں بتاؤں آپ نے, زندگی ہے جڑی ملی. میں بتاؤں ہاں, تے وہ چھوٹی نعمت ہے. یار بس ایسی زندگی دا کی کرنا جن کو سوکھ ہی نہیں ہے. میں نے ایک لڑکی دیکھی ہے سوشل میڈیا پہ, وہ ایکسپریشن لیس ہے, وہ ہنس نہیں سکتی, وہ یوں نہیں کر سکتی, یوں گال اپنے ہلا نہیں سکتی. آپ ہلاؤ, ہلتے ہیں, ملتے ہیں. کتنی پیاری اسمائل ہے تیری, پہلے سے اسمائل کا تو شکر کر. کبھی کبھی رات کو بستر پہ لیٹے ہوئے اللہ کو یہ کہا ہے یا اللہ مجھے سانس آ رہا ہے, تیرا شکر ہے مالک, کبھی کہا ہے؟ ایسی تو باتیں کبھی نہیں کی. ہاں جی, کبھی کہا ہے یا اللہ میری آنکھ مجھے بالکل ٹھیک دکھا رہی ہے, میں بالکل ٹھیک دیکھ پا رہا ہوں, یا اللہ تیرا شکر ہے, کہا ہے؟ ایسی بات نہیں کبھی کی. کبھی اللہ کو یہ بات کہی ہے یا اللہ میں اچھا محسوس کر رہا ہوں, میں خوش ہوں, میں اپنے دوستوں میں ہوں, حشاش بشاش محسوس کر رہا ہوں, یا اللہ مجھے بیماری نہیں ہے, یا اللہ میری ٹانگ نہیں ٹوٹی ہوئی, میں ہاسپٹل میں بے بس و لاچار نہیں پڑا ہوا. کبھی کہا ہے اللہ کو یا اللہ تیرا شکر؟ انسان نا شکریہ یار. سمجھ آ رہی بات جو میں سمجھا؟ جن کے یا پاس جو اللہ, نہیں ہے وہ پچھتا رہے یا ہیں. اللہ میں نے دیکھا لوگ گونگے یا بول نہیں پاتے, مجھے پانی چاہیے ہو میں تو چیخ کے کسی سے پانی مانگ سکتا ہوں, مالک تیرا شکر ہے. کبھی نہیں کہا. کبھی کہا ہے یا اللہ میری ماں بیمار ہی صحیح لیکن حیات ہے, اللہ کا شکر ہے. کبھی کہا ہے مالک تیرا شکر ہے, تو نے مجھے میری ماں کی خدمت کرنے والا بیٹا بنایا. نہیں, اس بات کو تو شکر کرتے ہیں کہ یار ماں باپ سر پہ ہیں اور ان کی خدمت کرنے کا ہمیں چانس ملا ہے.
آج کل کے وقت میں کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, کسی کے پاس ماں نہیں ہے, کسی کے باپ نہیں ہے, کسی کے پاس بہن بھائی نہیں ہے. جیسے میرے پاس اب بہن بھائی نہیں ہے, بہن ہے اور والدہ ہے. والد تو دوسری سائڈ پہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. آپ کے پاس بھائی نہیں ہے؟ بھائی نہیں ہے, 3 بہن بھائی ہے. تھے, فوت ہو بہت ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بہن نہیں ہے, ایسا ہی. وہ ترستے ہیں اس دن کو کہ اللہ انہیں بہن دے دے اور وہ اس بہن کی خدمت کریں, اس کو ہنسائیں کھلائیں, اس پہ پیسے لگائیں, اس کی پرورش کریں. تیرے پاس تو ہے شکر ہے اللہ کا, ہے نا. شکر ہے اللہ کا, چھوٹی سی بہن ہے. یہ بات ہے. جو نہیں ہے اس کے لیے روتے نہیں رہنا, وہ مانگو اللہ سے. میں کہ نہیں کہہ رہا وہ نہیں مانگو, مانگو اللہ دے گا, لیکن جو ہے اس کا شکر پہلے کرنا. صحیح ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھو. تھینک یو سو مچ. کچھ سمجھ آئی ہیں میری باتیں؟ کچھ سیکھنے کو ملا ہے کہ نہیں؟ کچھ دماغ بدلا ہے کہ نہیں؟ ہوا چینج. کوئی پازیٹیوٹی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اب مجھے یہ بتاؤ, آپ کی اجازت ہے ہم یہ ویڈیو اپلوڈ کر دیں؟ کر دیں, پکی بات ہے. کوئی ایشو نہیں. آپ, میں باخدا اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں, آپ مجھے ابھی کہہ دو کہ سہیب بھائی یہ ویڈیو اپلوڈ نہیں کرنا, میں نے اس میں اپنی ذاتی زندگی کی باتیں کی ہیں, میں نہیں چاہتا کہ یہ میری باتیں لوگوں تک جائیں, تو میں ابھی ویڈیو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, اجازت ہے. آپ نے اس میں جتنی اپنے ابو کے بارے میں, اپنی فیملی کے بارے میں جتنی بھی باتیں کی ہیں وہ ایز اٹ از جائیں گی. آپ اوکے ہو میں اپلوڈ کر دوں؟ اوکے ہوں, بس یہ میری ویڈیو ابو تک ہی چلی جائیں تو بڑی اچھی بات ہے. چلو, سلامت رہو میری جان. تھینک یو سو مچ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھو. کبھی کوئی تنگی, کبھی کوئی پریشانی ہوتی ہے تو آپ نے سب سے پہلے ایک بات یہ سوچنی ہے کہ جس چیز کے لیے میں پریشان ہوں وہ تو پاس ہی نہیں ہے. ایسا ہی ہے جی. پریشانی تو ان چیزوں کی انسان کو ہونی چاہیے جو چیزیں پاس ہیں. جو ہے ہی نہیں اس کی کیا ٹینشن, تو وہ مانگ لو اللہ سے, اور جو ہے اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ شکر کرنا. شکر کرنا ہے. تھینک یو. سلامت رہو. ہلو بھائی جان, تھک گئے ہو جی ہیں؟ تھک گئے ہیں یار. آپ نے آج کا کیا کہنا چاہیں گے آج کی ویڈیو کے بارے میں؟ یار یہ دیکھ رہے ہیں ساڈے تے کچھ بھی نہیں کام نے جڑی کنن دنیا نے شکر ہیں ایسی. بہت سنا شکر ہے. میں وہی دیکھ رہا کل والی سٹوری, پرسوں والی سٹوری جڑی اج اسی جو آپ اسٹوریاں اللہ تعالیٰ, جو لوگ جس طرح کے مل رہے ہیں نا, اور ابھی تو جوانوں یہ وہ ہیں جو لوگ اپنی ویڈیو کہتے ہیں کہ بناؤ اور لوگوں تک پہنچاؤ. آف کیمرہ کتنے لوگ ملتے ہیں جو اپنی اپنی باتیں بتاتے ہیں, خدا کی قسم میں تمہیں بتا دوں تم سر پکڑ کے بیٹھ جاؤ. میں ہی نہیں کہتا کہ ہر وقت اللہ کا شکر کرو. بہت لوگوں کی وہ خواہش ہے جو زندگی تم جی رہے ہو, بہت سے لوگ وہ زندگی جینا چاہتے ہیں جو تم آلریڈی جی رہے ہو. تو جو تم جی رہے ہو اس کا شکر کرنا مت چھوڑو بھائی صاحب. اللہ کا ہر وقت شکر کرنا بہت ضروری ہے. اور ہمارا پیک اپ ہو چکا ہے, ہمیں اب دے دو آج کے ولاگ سے اجازت. اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ولاگ. اور اگر اس ولاگ کو یہاں تک دیکھا ہے تو مجھے جوانز آرمی ہیئر کے کامنٹس چاہیے. جتنے کامنٹس جوانز آرمی ہیئر کے ہوں گے میں اندازہ لگا لوں گا بھائی کتنے لوگوں نے ولاگ کو کمپلیٹ واچ کیا ہے. اور ولاگ کو کمپلیٹ واچ کرنا شروع کر دو بھائی صاحب. کوئی 15 20 25 30 منٹ زندگی کے نکال کے بھائی کے لیے سرو کرو. بھائی وہ تمہارے 25 30 منٹ ضائع نہیں کرے گا. انشاءاللہ کوئی نہ کوئی میسج, کوئی نہ کوئی پروڈکٹیو چیز ہی تم تک ڈیلیور کرے گا. اب ہمیں دے دو آج کے اس ولاگ سے اجازت. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ولاگ. ٹیک کیئر, بائے بائے, اور اللہ حافظ. اللہ حافظ.